کے نشے میں فرعون بن گئے ہیں، لیکن آپ سے بڑے پہلوان یہاں سے گزرے گے جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج اس کی قبر پہ کوئی تھوکنے والا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے قبروں پہ بھی تھوکیں گے جس دن جتنا ظلم آپ کے سامنے کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کے جس کونے میں آپ ہمیں ملیں گے، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور ہم آپ پہ لعنت بھیجیں گے جہاں بھی آپ ہمیں ملیں گے۔ بھائی جان، جب اس ملک پہ برا وقت آیا، جنگ کی حالت ہے، تو ہمیں سسٹم چلانے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس سسٹم سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ہمیں دشمن دیتا تو کوئی غیرت مند تو دیتا، کوئی اصول والا تو دیتا۔ آپ نے ہمیں دشمن بھی دیا تو بے غیرت دیا، بے اصول دیا، گرا ہوا دیا، جو جب کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پاؤں میں پڑتا ہے، اور جب ضرورت ختم ہوتی ہے تو وہ آنکھیں نکالتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں جو آپ کا ڈر تھا وہ ختم ہوا ہے، ہماری دل میں جو آپ کی احترام تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کی جو نفرت ہے یہ آپ کی امانت ہے، اور یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لے کے جائیں گے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو خان کے ساتھ اتنے قریب ہوں گے، جس کو خان میں جیل میں ہونے سے جس میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، تو شاید میں ان چند میں ہوں گی۔ بھائی جان، یہاں پر بات کی گئی قیادت کی، یہاں پر بات کی گئی حکومت کی، تو یہ باتیں میری نہیں کرنی ہے، لیکن پھر مجبور ہو کے کہتا ہوں کہ یہ فیصلے تو میرے تو نہیں ہیں، یہ فیصلے تو ان ورکر کے نہیں ہیں، یہ فیصلے تو خان صاحب کے ہیں۔ اگر کسی کو حکومت دی ہے، کسی کو عہدے دیے، تو یہ تو خان صاحب کے عہدے ہیں اور خان صاحب کا اختیار ہے۔ اگر خان صاحب قیادت سے مطمئن نہیں ہے تو ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس سے مطمئن ہے اس کو تبدیل کرو۔ اگر میں اور آپ کے اختیار میں تو یہ نہیں ہے، اگر ہم اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، اگر صوبائی حکومت میں ہم خوش نہیں ہے، تو خان صاحب کو چاہیے کہ پھر فیصلے کرے۔ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کال دیتے میں یہاں سے کال دیتے ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں جنید در کے دن پیدا نہیں ہوا، لیکن ایک بات ہے کہ میں ورکر ہوں، میں گاؤں سے ہو کے آیا ہوں، میں کوئی اسی میں بات کے فیٹ نہیں کرتا، میں کسی میں بات کا ان سے نہیں گنتا، میں گراؤنڈ پہ کام کر کے دیکھتا ہوں۔ جس دن میرے ایک پروگرام میں 5,000 لوگ ایک ڈسٹرکٹ میں آئیں گے، اگلی دن میں کال دوں گا۔ بھائی جان، جس دن ہمارے ایم پی ایم این اے صرف واسکٹ کے ساتھ نہیں آئیں گے، لوگوں کے ساتھ آئیں گے، تو میں کال نہیں دوں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پنجاب، میں نے سندھ اور بلوچستان کی قیادت سے میٹنگ کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ اسلام آباد نہ آئیں، میں جانوں، میرے ورکر جانے، اسلام آباد پولیس جانے، یہ حکومت جانے اور ان کو لانے والے جانے، لیکن ایک وعدہ تو آپ بھی کریں نا، جس دن ہم اسلام آباد پہنچیں گے صرف کی پی کے لوگ ہوں گے، اسلام آباد کے لوکل لوگ ہوں گے، اٹک کے اور راولپنڈی کے لوگ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں لاہور کے لوگ نہ آئے، لیکن لاہور کے لوگ کو ہمت کرے 10,000 لوگ لاہور میں تو اس دن نکالے نا۔ میں کہتا ہوں کراچی کے لوگ نہ آئے، لیکن کراچی کے لوگ یہ وعدہ تو کریں کہ جب ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو کراچی سے ایک گاڑی نہیں آئیں گے، ساری کراچی سے 10,000 لوگ نکالنے کا وعدہ تو کریں نا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم جانے، ان کی فائر جانے، اور میں سب سے پہلے آج جو ہمارے ایکس منسٹر اس کو سزا دی گئی، ہمارے ایم این اے صاحب کو جو سزا دی گئی، اور جو ہمارے 4 ورکر جن کو جیل گئے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی اس بجٹ میں اپنی بجٹ سپیچ میں کروں گا کہ یہ عدالتوں پہ جو ہم قوم کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، عدالتوں کو بند کرنا چاہیے، جبکہ آئینی ترمیم کے بعد یہ خالی عمارتیں ہیں، ان میں انصاف نہیں ہوتا۔ اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ واقعی خان، آپ کو جو ڈفر کہتے ہیں، آپ واقعی ڈفر ہے، آپ کو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف
साहब के वर्कर कोई इंडिया की फोर्स नहीं है, इमरान खान कोई मोदी नहीं है, और ना हमारी यूथ कोई राफेल है कि इस तरह गिर जाएंगे और फिर उठने का नाम नहीं लेंगे। आप जितने गिराएंगे उतने हम उड़ेंगे। आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी इन एफआईआरों से, इन सजाओं से अगर हम डरने वाले होते तो हम घर में बैठ चुके होते। आपकी गलतफहमी है, और मैं हर दफा हर तकरीर में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग बात है कि आपको समझ नहीं है, आप लोगों में अकल नहीं है, आप ताकत के नशे में फिरौन बन गए हैं, लेकिन आपसे बड़े पहलवान यहाँ से गुजरेंगे जो अपने आप को कुछ कहते थे, जो अपने आप को समझते थे, आज उसकी कब्र पे कोई थूकने वाला नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके कब्रों पे भी थूकेंगे जिस दिन जितना जुल्म आपके साथ देगा। जितनी इस पोजीशन पे रहना है रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपने उतरना होगा। और आपसे पहले जो लोग आज मुंह छुपा के फिर रहे, अपनी शनाख्त छुपा के फिर रहे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जिस कोने में आप हमें मिलेंगे हम आपसे नफरत करते हैं, हम आपसे नफरत करते हैं, और हम आप पे लानत भेजेंगे जहां भी आप मिलेंगे। तो भाईजान, ये आप लोगों की गलतफहमी है कि इन सजाओं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर टूट जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़यादत टूट जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे 5000 वर्कर जो है वो नवंबर में गिरफ्तार हो गए। एक एक बंदे पे 7-7 एफआईआर है, हम एक महीने में 4-4 दफा उसको अदालत में आना पड़ता है, लेकिन आज भी उसके हौसले जो है मजबूत है। मैं ओवरसीज की भाइयों से अपील करता हूं कि पार्टी की इतनी पोजीशन हैसियत नहीं है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने हमारे जो जेल से आए हुए वर्कर्स हैं उसकी मदद करें अपनी, क्योंकि हमने इस रियासत के साथ इनको आईन की समझ है न कानून की समझ रहे हैं, इन्होंने अपने बूटों के नीचे आईन को भी रखा और कानून को भी रखा। इंशाअल्लाह ताला इन आईन के लिए, इस कानून के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, इस जमीन के लिए इंशाअल्लाह ताला जितनी भी कुर्बानी हम दे सके हमने दी, हम देंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला पहले भी दे चुके हैं। भाईजान, जब इस मुल्क पे बुरा वक्त आया, जंग की हालत है, तो हमें सिस्टम चलाने वालों से हम नफरत करते हैं, इस सिस्टम से हम नफरत करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए इमरान खान साहब के कहने पे हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए, उस इदारों के साथ खड़े हुए जिसने, जो हमारे टैक्स के पैसों पे पलते हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों पे अयाशिया करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हमारे घरों पे छापे मारे। तारीख में ये कभी नहीं हुआ था, हमारे खवातीन को गिरफ्तार किया गया, हमारी क़यादत के साथ जो किया, हमारे वर्कर के साथ किया, इसकी कभी मिसाल नहीं ली थी। फिर भी हम खड़े रहे, अपनी नाराजगियां दूर की, फिर भी हमने यकजहती का मुजाहिरा किया, लेकिन हमें पता चला हमारा मुकाबला, हम इससे अल्लाह ताला से एक गिला है हमारा कि हमें दुश्मन देता तो कोई गैरतमंद तो देता, कोई उसूल वाला तो देता। आपने हमें दुश्मन भी दिया तो बेगैरत दिया, बेउसूल दिया, गिरा हुआ दिया, जो जबकि उसकी जरूरत होती है तो पाँव में पड़ता है, और जब जरूरत खत्म होती है तो वो आगे निकालता है। मैं आपको कहता हूं कि हमारे दिल में जो आपका डर था वो खत्म हुआ है, हमारी दिल में जो आपकी एहतराम था वो खत्म हो गया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये आपकी जो नफरत है ये आपकी अमानत है, और ये हम अपनी आने वाली नस्लों को लेके जाएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरह उससे पहले मेरे भाई ने बात की, इन रियासती इदारों से उम्मीद की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास अगर एक ही मौका है, एक ही चांस है जिससे हम खान को निकाल सकते हैं, वो वाहिद रास्ता है मुजाहिमत का। लेकिन मुजाहिमत इस तरह नहीं होगी, हम तैयारी के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उससे पहले भी हमारी इनकी सदूर मीटिंग हुई है। हमारा ये है कि अगर क़यादत ने इजाजत दी तो सूबाई सदर ने काल नहीं दे सकता, वो क़यादत ने काल देनी ही कि इंशाअल्लाह ताला मैं जो हुक्म मुझे मिलेगा आपकी कारों से मैं पूरा करूंगा। हमने पार्टी को तजवीज दी है कि एक 10 मिनट
मारगल्ला के पहाड़ों में कीपी की हुदूद में कायम करे, जहां से सारे पाकिस्तान के जो लोग आना चाहता है आ जाए। हम कीपी के लोग वहां बैठेंगे और जिस दिन क़यादत हुक्म देंगी तो हम नीचे जाएंगे, लेकिन उस दिन लाहौर भी बंद होगा, कराची भी बंद होगी, क्वेटा भी बंद होगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे हौसले पस्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी भुगत चुके हैं और आइंदा भी भुगत देंगे। अपने आप पे हमारा इत्मीनान है, अल्लाह ताला से हमें यकीन है, अल्लाह ताला हमें सरखुरू करेगा। हम हक पे हैं, हम सच के साथ हैं। और ये जो फिरौन बने बेटे हैं, जो ताकत के नशे में अपने आप को खुद समझ रहे, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द जलील होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन से खान को जल रहा होगा और इंशाअल्लाह ताला आपके वोट से इंशाअल्लाह ताला वो एक दफा फिर वज़ीर आज़म होगा। आपने हौसले रखने हैं, आपने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करना है, किसी की बातों में नहीं आना। जहां पर खान की बात होगी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होगा, जहां पर एहतिजाज होगा, चाहे आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, आपने उस एहतिजाज में जाना है। अजान हो चुकी है, मैं आपको दोबारा आपको इतनी अच्छी प्रोग्राम पे इरादी तासीन पेश करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।